عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الأولياء سيدنا سي عبد القادر الجيلاني وسنقص جنيد بغدادي واسم سبندي ثم إلى حضرة شيخ وشيخون نسألك البركة في وليمة شعباسيا خصوصا في وليمة نجوم bulan Ramadan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة هادية نصرة ياسين خصوصا إلى راهي هادي محمد سليم بن هادي محمد مختار خصوصا إلى راهي هادي إمام مختار بن آدم خصوصا إلى راهي هادي مدنور بن آدم خصوصا إلى راهي كي هادي سنواني بن آدم خصوصا إلى راهي كي هادي سرجني بن آدم خصوصا إلى راهي كي هادي أرجني بن آدم غفر لها لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة هادية سورة ياسين خصوصا إلى رهي فريجا بن باريس خصوصا إلى رهي سمر من كرطوب درصوب ودن خصوصا إلى رهي سعد بن آدم خصوصا إلى رهي كندر بن آدم خصوصا إلى رهي سري وحيوني بن كفايجا أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها وفي بارها وطارها كلهم أجمعون. ثم إلى حضرة صاحب الحجات نسألك برضاك تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله وتقبل منكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا هذا القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم رسلا
المرسلين إن اليوم لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فخذوهم وهم ينظرون فلا يستطيعون
المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم يعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمله نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن
يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس نويت تضربا إلى الله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعبود صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نهي وعليها نموت وعليها تبصيص الله تعالى برحمتك يا أرحم الراحمين جزا الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نسألك ببركة في هذا الحج صفا ونعمة نسألك برضاك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana musaddiqan lima baina yadayhi hudan wa basyiran lil muttaqin. Qur'ana Arabiyyan ghaira da'awajamudih. Taqabbalallahu minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa untuk selalu terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu syukur zahiriyah, syukur batiniyah, semuanya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat syukur kita kepada Allah, di mana lisan kita selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah, tapi organ tubuh kita selalu rindu dan senang melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam Allah kita sama-sama limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya fi dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pengajian ini adalah rangkaian sebagai acara intinya untuk acara 7 bulanan Saudara Rahmah Zahra Hidayati, yang alhamdulillah kita saksikan bersama-sama, dan sekaligus kita ini memohon kepada Allah lewat tasyakur dan juga tawasul untuk hajat beliau, di mana saudari Siti Rahmah yang pada saat ini sedang mengandung rahim yang ada di dalamnya, yang sudah usia 7 bulan di dalam kandungan. Mudah-mudahan dan juga kita doakan, mudah-mudahan anak yang dikandung diberikan keamanan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kesehatan, kemudian yang mengandungnya semoga juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rangkaian-rangkaian ini adalah suatu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus paham bahwa yang dinamakan 7 bulanan ini acaranya sunnah, tapi bukan sunnah muakkad, tapi sifatnya adalah sunnah biasa. Ya, artinya kondisi yang seperti ini, orang yang melaksanakan kalimat-kalimat yang seperti ini dengan catatan jangan sampai berlebih-lebihan, insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dinamakan rangkaian-rangkaian agama. Sebab dikala manusia ada di alam rahim ketika usia 120 hari, dalam bahasa kita 4 bulan, itu masa ditiupnya yang dinamakan ruh. Maka ulama menyarankan kalau ketika usia 44 bulan, dan itu ada yang dinamakan walimah, namanya adalah walimatil aulad. Itu kita membaca yang dinamakan surat Maryam, Ar-Rahman, Waqiah, dan Al-Kahfi. Itu perintah ulama. Ya, kenapa? Karena di sana masa ditiupnya ruh. Mudah-mudahan berangkat yang dinamakan disaingi dengan bacaan Al-Quran, ketika ditiupnya ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar ruh yang soleh dan juga ruh yang makbulah, ruh yang membawa di mana manusia pada saat itu untuk ke alam dunia. Kemudian sampai kepada usia 7 bulan, ini masa-masa yang dinamakan adalah masa, kalau rahim ada di dalam 7 bulan itu sering mengadakan 7 bulanan. Kenapa? Karena ulama menyarankan di sana paling bagus dan juga diutamakan membaca 7 surat yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena di sana masanya untuk dipoles. Kalau perempuan supaya cantiknya seperti Siti Maryam menjadi yang soleha,
Kalau laki-laki mudah-mudahan jadi seperti Nabi Yusuf, menjadikan gantengnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian kesolehannya, ya itu yang dinamakan 7 bulan. Kemudian dibaca, ditiupkan di dalam air, diminumkan, bisa untuk mandi. Dan juga di dalam acara 7 bulanan ada yang pakai adat Bu ya, itu jangan jadi masalah sebetulnya, cuma jangan dipermasalahkan. Kalau 7 bulan harus semuanya serba 7, bunganya 7 warna, telurnya 7, lepernya 7, tahu leper? Ya, coek. Saya itu sampai dapat banyak itu Bu, coek ya. Setiap meriung bawa coek, meriung bawa coek dari 7 bulan. Saya banyak itu coek. Ya manfaat juga sih sebetulnya. Cuman ketika pada saat itu yang dinamakan adalah tasyarruf, maka jangan sampai berlebih-lebihan. Ya, sebab acara yang dinamakan ini, yang dinamakan 7 sehingga hajatnya juga harus sampai 7 hari. Gitu. Jadi 7 hari meriung terus ya. Gitu. Yang paling repot telurnya harus 7, yang meriungnya 40 rebutan. Kuahnya juga harus 7 warna. Gitu. Nasinya juga harus 7 warna. Ya, hal yang seperti itu itulah yang harus lambat laun ditinggalkan. Kita kembali kepada kita bahwa pelaksanaan yang dinamakan 7 bulanan ini yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan membaca yang dinamakan adalah 7 surat. Dan tadi kita telah laksanakan bahwa yang seperti itu yang dinamakan adalah doa kita diiringi dengan doa kita, mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh sahibul hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali di dalam rangka kita adalah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita membicarakan alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman harus percaya kepada alam gaib. Setelah percaya yakin adanya alam gaib dengan sepenuhnya, maka harus mau melaksanakan sholat. Baik itu yang dinamakan sholat menurut yang dinamakan syariat atau yang dinamakan sholat hakikat, semuanya itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau orang tersebut adalah tidak percaya kepada alam gaib, kemudian mereka tidak mau melaksanakan sholat, berarti keluar daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah bisa melaksanakan wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau orang suka melaksanakan yang dinamakan sholat di bumi, apabila diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, a'tainahum, sedikit ataupun banyak itu pemberian Allah, maka yunfikuna akan dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua harta yang kita miliki ini seolah-olah dibawa untuk melaksanakan sholat, menunjang melaksanakan ibadah kepada Allah yang dinamakan yunfikun, menafkahkan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah apa yang diberikan rezeki oleh Allah fi ta'atillah digunakan adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya nanti akan ikut kepada rangkaian ibadah. Kita sholat, kata yang dinamakan kerja kita adalah menunjang untuk bisa melaksanakan sholat. Kenapa? Karena yang dinamakan, kalau kita melaksanakan yang dinamakan kerja ibu, kemudian kita cari duit, kemudian kita dapat duitnya diberikan untuk beras, berasnya untuk dimakan. Tujuannya apa? Supaya kuat melaksanakan sholat. Apapun yang dicari oleh kita siang dan malam, rezeki sedikit banyaknya pun itu adalah pemberian Allah, semuanya adalah digunakan untuk melaksanakan sholat. Artinya kondisi yang seperti ini, kenapa sih manusia diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan yang dinamakan sholat? Sebab yang dinamakan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai etika dia, dan juga mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa manusia harus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita ingat ibu bahwa yang dinamakan manusia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan lantaran pahalanya yang banyak, bukan yang dinamakan adalah hartanya yang banyak, bukan pahalanya yang banyak, akan tetapi kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang dinamakan rahmat Allah, Allah itu tandanya sayang ketika manusia dimasukkan ke dalam surga. Manusia dimasukkan ke dalam surga Allah bukan yang dinamakan sholatnya yang tekun, yang bagus, yang khusyuk sehingga pahalanya banyak, kemudian sedekahnya yang banyak, kemudian pahala-pahala yang lain yang banyak. Orang akan dimasukkan ke dalam surga Allah lantaran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking mahalnya yang dinamakan rahmat Allah, sehingga yang dinamakan ketika manusia mendapatkan rahmat Allah akan diberikan imbalan oleh Allah yang dinamakan adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, timbul pertanyaan, buat apa yang dinamakan sholat, buat apa yang dinamakan zakat, puasa dan lain sebagainya? Andaikan kita masuk ke dalam surga lantaran rahmat Allah, kita melaksanakan sholat supaya kita itu disayang oleh Allah, kita melaksanakan zakat supaya kita itu adalah disayang oleh Allah, kita melaksanakan puasa supaya puasa kita itu adalah disayang oleh Allah. Dan orang melaksanakan perintah Allah ini tandanya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, jangan sampai bangga bahwa kita itu adalah ahli pengajian pasti akan masuk ke surga. Jangan sampai bangga bahwa kita orang yang suka sholat akan masuk ke surga. Jangan sampai bangga bahwa kita adalah orang yang banyak sedekah kita akan tinggal di dalam surga. Surga itu adalah yang sangat luar biasa. Ya, surga itu bahasanya ibu, fa'inna ta'atillah. Surga itu adalah yang luar biasa. Kalau bahasanya adalah luar biasa, berarti belum biasa kita menempuh yang dinamakan surga Allah, yang tidak bisa dibayangkan oleh kita. Dan juga nggak pernah yang dinamakan surga Allah itu melihat di dalam kalbu kita kayak mana sih bentuknya. Semua manusia nggak tahu. Kalau yang dinamakan alat biasa ya sudah biasa. Sebab yang dinamakan kalimat bahasa yang dinamakan surga itu di mana kita mendapatkan nikmat Allah, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan. Ini termasuk yang dinamakan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu kalau habis melaksanakan sholat perasaannya gimana? Senang, ya? Senang. Itu berarti ada surga di dalam diri kita. Kalau kita habis melaksanakan yang dinamakan sholat, melaksanakan zakat, melaksanakan puasa, akhirnya akan diberikan gambaran oleh Allah di dalam kalbu seseorang, diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang yang seperti itu belum seberapa dibandingkan dengan surga Allah. Tapi sebaliknya, dikala orang habis melaksanakan maksiat seumpamanya, kalau ibu seumpamanya punya suami habis melaksanakan gaplek kemudian kalah, gimana perasaannya bu? Jengkel dan lain sebagainya. Ini digambarkan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semuanya yang dinamakan adalah hidup di alam dunia ini gambaran untuk pulang ke alam akhirat. Surga digambarkan oleh Allah, kemudian neraka digambarkan oleh Allah, tempat tinggal yang nikmat akan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka kembali lagi yang dinamakan adalah orang harus percaya kepada alam gaib, kemudian dia melaksanakan sholat, kemudian dia diberikan rezeki oleh Allah, dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pengertiannya adalah yang sangat luas. Yang dinamakan yunfikuna itu dinafkahkan fi ta'atillah, supaya manusia taat kepada Allah, supaya manusia nurut kepada perintah Allah, supaya manusia mau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang seperti itu baru jadilah orang yang muttaqin, bahwa manusia masuk ke dalam surga lantaran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat itu apa sih? Rahmat itu adalah sayang, di mana Allah itu sangat sayang.
Ya, sebab yang dinamakan rahmat itu sayang. Saya contohkan gini Bu, kalau seumpamanya ibu punya pembantu dua, yang satu pembantu itu sudah 10 tahun, duitnya sudah banyak, ya, duitnya sudah banyak, tapi double. Ada yang satu pembantu itu baru 2 tahun, gajinya ya baru 2 bulan, karena digaji sebulan 1 juta, berarti 2 juta. Dilalah begitu sampai yang dinamakan hari raya Idul Fitri. Nah, yang anak buah kita yang 10 tahun, kemudian dengan anak buah kita yang baru 2 tahun, ini diberikan THR yang 2 tahun agak lebih. Kenapa? Karena yang 2 tahun ini nurut pengertian. Sehingga nurut yang dinamakan pengertian, yang 10 tahun gajinya dikasih 1 juta, yang 2 tahun dikasih 1,5 juta. Ini yang dinamakan adalah rahmat. Berarti orang yang baru kerja 2 tahun dikasih THR 1,5 juta, bahwa orang yang 2 tahun kerja mendapatkan rahmat dari majikannya. Ada apa perasaan di dalam diri kita? Ada rasa sayang. Ya, kenapa yang dinamakan gak sayang kepada orang yang sudah lama? Karena dapat. Tahu dapat Bu? Ya, kenapa dikasih sayang kita kepada yang baru lahir, kepada baru kerja? Karena ada rasa sayang. Ya, namanya juga yang dinamakan adalah yang kerja. Kenapa? Karena dia rajin, pengertian, nurut apa perintah majikannya, timbul rasa sayang. Ini yang dinamakan rahmat. Demikian juga Allah, meskipun orang tersebut pahalanya banyak, ibadahnya luar biasa, tapi itu tadi dablak, ya, sehingga mempunyai perasaan di dalam dirinya, ibadahnya ingin kelihatan oleh orang lain, mempunyai perasaan di dalam dirinya ada sifat takabur, mempunyai sifat yang paling hebat, sehingga pahalanya banyak, ibadahnya luar biasa, sehingga tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kaitkan dengan yang dinamakan kurban. Yang dinamakan, kalau orang tersebut yang dinamakan kurban itu menjadi kendaraan akhirat, gitu Bu ya, yang kita dengarkan gitu. Kemudian orang tersebut nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak pernah zakat, dia melaksanakan kurban. Gimana kurbannya? Kurbannya sah, kurbannya sempurna. Cuman permasalahannya, mereka ini dipersiapkan kendaraan tapi nggak bisa main. Kenapa? Karena nggak mau sholat, karena nggak mau zakat, karena nggak mau puasa. Kendaraannya disiapkan oleh Allah, hasil kurban itu tadi. Cuman masalahnya nanti nggak bisa naik, dilarang. Kenapa? Karena mereka adalah meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti ibu punya anak hebat, kaya, diberikan mobil, tapi ibu nggak boleh naik. Mobilnya hebat, kijang, ya, manjangan, ya. Cuma diomongin, ibu jangan naik mobil ya. Kenapa? Ibu nggak boleh naik mobil. Kenapa? Mabuk. Ya, kalau sudah mabuk apa yang terjadi? Nggak boleh naik. Mobilnya ini mobil siapa? Mobil ibu. Siapa memberikan anak? Harganya sekian ember, ya. Itu. Cuman sayangnya ibu nggak boleh naik. Demikian juga orang yang melaksanakan kurban sayang, kalau dia adalah nggak melaksanakan kewajiban kepada Allah, kemudian melaksanakan kurbannya sah dan sempurna, diterima oleh Allah, disiapkan kendaraan oleh Allah, namun sayangnya tidak bisa ditaiki. Itu makanya kalau punya keluarga mau kurban, ya kurbannya terus saja meskipun belum sholat, tapi sholatnya dihias, sholatnya dijalankan, ibadah-ibadah yang wajibnya dijalankan. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengartikan yang dinamakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, di mana manusia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah
jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, bima unzila, kepada kitab apabila diturunkan kepadamu, yaitu adalah wa ma unzila min qablika, sebelum kamu juga. Ujung daripada ayat ini adalah wabil akhirati yuqinun, supaya manusia meyakinkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang yang beriman kepada Allah diturunkan yang dinamakan adalah Al-Quran, maka mereka harus yakin dan juga percaya kepada Al-Quranul Karim. Yakin dan percaya kepada Al-Quran, apapun isi kandungan Al-Quran selalu dan juga diamalkan, selalu dikerjakan, selalu dilaksanakan, dan juga selalu dimuliakan. Ya, apa yang dinamakan kalimat tersebut? Karena yang dinamakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Ibu, masya Allah, orang membaca Al-Quran dapat pahala, mendengarkan juga dapat pahala. Senangnya kepada orang yang membaca Al-Quran pun berlimpah yang dinamakan pahala dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika manusia mendapatkan rahmat Allah ini bervariasi, bermacam-macam caranya. Ada yang dinamakan melalui talabul ilmi, ada melalui yang dinamakan sedekah, ada melalui yang dinamakan ibadah mahdoh atau ibadah ghair mahdoh. Ini semua adalah rangkaian supaya manusia mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Timbul di dalam diri kita, apakah kita cukup ibadah dengan Allah saja? Tidak, tapi kita juga harus yakin dan percaya kepada utusan Allah yang disebut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahabbah kepada Allah dan juga kita mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam ibadah itu kan setelah kita melaksanakan yang wajib, maka jangan sampai ditinggalkan perkara yang disunahkan oleh Rasulullah. Di antaranya adalah salat qabliyah, ba'diyah, atau dalam bahasa fikih rawatib, muakkad, muakkad, ya. Itu yang dinamakan adalah yang harus dituntut di dalam diri kita. Jangan puas ketika kita melaksanakan ibadah yang wajib kalau belum diikuti dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Boleh senang di dalam diri kita sendiri kalau kita sudah bisa melaksanakan yang wajib, diikuti dengan perkara yang sunnah, diberikan nikmat lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada ayat tersebut bahwa yang pertama manusia harus meyakinkan seyakin-yakinnya bahwa setelah alam dunia ada yang dinamakan alam gaib. Jadi kalau ditanya itu gimana yang dinamakan alam gaib? Alam gaib itu adalah alam yang tidak kelihatan oleh panca indera, tidak kelihatan oleh mata, tapi semua manusia nanti akan mengalami, melintasi yang dinamakan alam gaib. Sekarang ini kan banyak orang yang tidak percaya kalau belum kelihatan. Ya, orang itu percaya kalau sudah kelihatan. Kalau belum kelihatan belum percaya. Dibilangnya kalau malam itu gelap malah lari keluar. Udah tahu kegelapan baru percaya. Ya. Jadi, kemudian kalau orang sudah yakin bahwa di sana alam ada yang dinamakan alam gaib lebih besar daripada alam dunia, maka apapun pekerjaan kita waktu hidup di alam dunia nanti akan dibalas oleh Allah di alam gaib yang disebut dengan alam akhirat. Makanya pahalanya dilipat-lipat oleh Allah, tujuannya supaya banyak. Ya, kalau ibu sedekah 1 dibalas 70. Kalau ibu melaksanakan sholat sunnah ini pahalanya ini, sholat sunnah ini pahalanya ini, ya. Supaya apa? Supaya banyak. Sebab kalau kita yang dinamakan orang yang selalu melaksanakan sholat sunnah pun secara yang dinamakan gaib, ya, secara tidak kelihatan, itu kalau dibandingkan dengan urusan dunia, ya, itu masya Allah banyaknya luar biasa pahalanya.
Ya, pahalanya banyak luar biasa. Kenapa? Karena supaya manusia berangkat di alam akhirat, yaitu tidak kehabisan bekal. Justru tinggal kita di alam dunia ini sementara, maka di sana lebih lama daripada alam dunia. Maka yang yakin tahunya alam ghaib hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak beriman ya umpuklah. Ya, kemudian kalau orang sudah bisa melaksanakan yang dinamakan sholat di luar sholat, menjaga pahala sholat, manusia diberikan rezeki oleh Allah, nafkahkan di jalan Allah, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasihkan sama anak untuk jajan, niat karena Allah, niatnya adalah ibadah. Kita kasihkan kepada keluarga kita untuk yang dinamakan diberikan beras, jadikan makanan, niatnya adalah ibadah dan dijadikan sedekah oleh Allah dan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan yang ada di dalam diri kita, maka semuanya akan kembali kepada kita, Ibu, ya. Nah, ini yang dinamakan adalah orang-orang yang selalu mencari ridha Allah, orang-orang yang selalu mencari kasih sayang Allah. Intinya kita hidup di alam dunia ini dan ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan janji Allah. Jikalau orang yang mau melaksanakan perintahku, mau meninggalkan laranganku, maka itu orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mudah-mudahan termasuk orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, sehingga mendapatkan syafaat Rasulullah, sehingga ditempatkan di tempat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban halalan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma nawwir qalbi wal aqli bi hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma latifu bi badihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Yuanta yang telah berkata kepada kita semua. Mudah-mudahan apa sampai dengan kasih Yuanta maafkan kita fikirnya wa akhirah. Marilah kita penonton kita itu dengan kesempatan sampai alhamdulillah.
Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, nanti Jumat depan pas apa? Coba, sebelum kita ini acara dimulai. Karena saya Jumat depan mau ke Jawa, pas hari Jumat juga. Jadi saya nggak ada di rumah, maunya saya narik. Jumat depan lagi tempat kamu nih. Ya, Jumat ini coba siapa? Kalau nggak ada yang Urutannya. menarik, biarin